हाँ जी बेटा न्यूमेरिकल से ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਐਸਐਚ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ I² RT एक बनेगा v स्क्वायर बाय r into t एक बनया सी अपने कोल vit ते एक बन जाना पावर into टाइम चार फार्मूले ले रहे हैं इनु हीट एनर्जी दे कह दो और बेशक ये कह दो कि भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे फार्मूले ठीक है हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिर्फ यूनिट आपां बदल लवांगे वो ऐसा यूनिट सेम होएगा हीट दी फॉर्म च जे एनर्जी कैलकुलेट करांगे तो कैलोरी च लिख देगा कि कैलकुलेट करो जे इलैक्ट्रिकल होएगी तो अपने कोल ओदे च इलैक्ट्रॉन यानी कह लो किलोवाट और दे विच ओदी एनर्जी दा यूनिट आ जाएगा इन्नी गल क्लियर है यस सर यस सर चलो इस तो बाद अपने कोल जेड़ा सीगा पावर दे फार्मूले पावर दे बच्चे फार्मूले जेड़े आ सारे यही फार्मूले आ सिर्फ वो चो t छड़ दवांगे I² r v² by r ते v into I क्लियर है जी यस सर चलो मेन यही ने फॉर्मूले ज्यादातर न्यूमेरिकल दे अंदर ध्यान पुत ये रखियो जदों ग्रुपिंग ऑफ अपने कोल आऊगा किते रजिस्टर दा है ना उदों ये चेक करो सीरीज ग्रुपिंग आ पैरेलल ग्रुपिंग आ वो थोड़ियां चीज़ां सोचण वालियां हुंदियां जिवें सीरीज ग्रुपिंग होवे बल्ब्स दी हुण उदों ये चीज़ सोच के चलांगे कि सीरीज ग्रुपिंग वेले क्योंकि इथों जे रिलेशन लवां ना हीट एनर्जी या पावर दा एक रिलेशन जो डायरेक्टली टू आ रहा है एक रिलेशन जो इनवर्सली टू आ रहा है थोड़ा जिहा ये एसएच प्रैक्टिस नाल चीज आ जांदी कि भी सीरीज जिदा ग्रुपिंग आ सीरीज दे विच करंट सेम आ ते जे करंट सेम आ ते इहदा मतलब गिवन टाइम दे अंदर हीट जिहड़ी आ वो आर नाल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होके चलेगी ठीक है ना यानी उदों असीं सीरीज च I² RT ना सोचांगे किसी न्यूमेरिकल दे विच ठीक है पैरेलल दे विच वोल्टेज सेम हुंदी ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ v ਸੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ यस सर ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਊਗੇ ਥੋੜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਆ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਫਰਮ 220 ਵੋਲਟ ठीक है यानी अपने को ने क्या जी 220 वोल्ट दी सप्लाई ते यानी प्लग ते 220 वोल्ट दी वोल्टेज आ रही है ते तुसी 1 किलोवाट एनर्जी पावर वाला हीटर ओदे ते चलाया वा ठीक है ते ओदे बिहाफ ते ओदी रेजिस्टेंस कड्डो करंट कड्डो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन कैलोरी पर सेकंड कड्डो फिर चौथे पार्ट च उन्हें कहता है द वोल्टेज ड्रॉप टू 200 यानी जे वोल्टेज 220 वोल्ट दी थां ते 200 वोल्ट रह जाए तो फिर उदों तुहाडे कोल एसएच कहना जी हीटर कितनी पावर कंज्यूम करेगा बच्चे जिहड़ा चौथा पार्ट वो एक चीज समझण वाली हैगी जदों असी इन्हां वेरीएबल नूं रिलेट करना कि भी वोल्टेज थोड़ी घट गई वध गई है ना उदों ये ध्यान च रख के चलियो कि जिहड़ा बल्ब दा फिलामेंट आ या जिहड़ा हीटर गिवन ओदा फिलामेंट आ वो सेम इहदे नाल तुहाडे दो पार्ट जिहड़े ने एक 220 वोल्ट एक 200 वोल्ट दोनों केसेस दे अंदर फिलामेंट सेम आ मतलब आर सेम आर नु सेम रखते हुए तुसी पी और बी नु आपस में लिंक करना ठीक है हुण इहदे अकॉर्डिंगली जे आपां फर्स्ट न्यूमेरिकल लईए ते फर्स्ट न्यूमेरिकल जे अपने कोल गिवन आ P1 गिवन अपने कोल P1 गिवन अपने कोल 1000 वाट और V1 अपने कोल गिवन है 220 वोल्ट ठीक है ते ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ what is the rate of dissipation यानी rate of loss of heat energy rate word लग गया इस मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया यानी तुसी पावर लॉस दसना कितनी हुई है ठीक है इन कैलोरी पर सेकंड यानी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ यूनिट टाइम लेके चलांगे क्लियर है थर्ड वेरिएबल
Yes, sir. Yes, sir. ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ P2 ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਰੀ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 200 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ R ਤੇ we know that P और V हैगा मेरे को, इसलिए P ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ P1 = V1 square by R। R सेम रहना, R1 R2 करके नहीं बनेगा, देयरफॉर इथों R की वैल्यू V1 square by P1 आ जाएगी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट दे अंदर तुसी एसएच करंट कढना, V = IR ला लो, भावे P = VI ला दियो, ठीक है जी, फार्मूला जेड़ा मर्जी इना चो यूज कर लो, ठीक है। इथों I दी वैल्यू आ जाएगी P1 by V1। थर्ड पार्ट उन्हें क्या जी, हीट एनर्जी पर सेकंड, पावर दा फार्मूला एनर्जी बाय टाइम हुंदा, ठीक है। टाइम दी वैल्यू ने 1 सेकंड कहती ते जे टाइम 1 सेकंड हो गया ते मतलब 1 सेकंड च कितनी हीट प्रोड्यूस हुंदी पई बच्चे। हीटर आ है ना, हीटर दे अंदर जिन्नी आपां इलैक्ट्रिकल एनर्जी दिंदे पए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਹੀਟਰ ਆ ਤੇ 1000 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 1000 ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੀਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਆ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थर्ड पार्ट दे अंदर अपने को बन जाना we know that heat energy is equal to electrical energy supplied, heat energy equal to electrical energy supplied, therefore इथों जे लेके चलिए ते heat energy मेरी 1000 joule आ जाएगी जी। 1000 joule एनर्जी मेरे को ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੈਲਰੀ ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਕੈਲਰੀ 4.2 ਜਾਊਲ ਆ, ਯਾਨੀ 1000 ਬਾਈ 4.2 ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ पार्ट करिए ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V2 ਗਿਵਨ ਆ, R ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ P2 ਕੱਢਣਾ ਤੇ we know that P2 ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है, अपने को P2 = V2 square by R ਤੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P2 ਆ ਗਿਆ V2 square by ਇਤੋਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ V1 square by P1, ठीक है। यानी ये तो आप फॉर्मूला आगे तो याद रख लो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया करो कि P2 दी वैल्यू अपने को V2 by V1 स्क्वायर into P1 आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत सारे क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਆਣੀ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਰਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ। Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 500 watt heating unit is operate from a 200 volt line, ठीक है। 500 watt ਦਾ ਹੀਟਰ ਆ 200 volt ਤੇ ਚਲਾ 200 volt ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ। by what percentage will its heat output drop if voltage drop to 160 volt? ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਹੀਟ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੀਟ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ P1 ਹੈਗਾ 500 ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। V1 ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਵੋਲਟ, ठीक है। उस तो बाद उन्होंने कहा जी कितने परसेंट पावर घटू जो वोल्टेज ड्रॉप करके 160 रह गई, ठीक है। आपा P2 कढना हुनी फार्मूला बनाया, आपा इसे नु यूज करदे मैं we know that P2 = P1 into V2 by V1 square। आ मेरे को आई नवी पावर, मैनू ने पूछा कितने परसेंट पावर ओरिजिनल पावर नालों घटी हुई है, परसेंटेज चेंज कढनी है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਈਏ, we know that percentage change in power, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ P1 P2। ਪਾਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਲਈ P2 P1 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਐਸਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਪਾਵਰ ਓਵਰ ओरिजिनल ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ 100%, therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 P2 P1 ਇਨਟੂ 100%। ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੋਂ P2 P1 ਦੀ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ P2 P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 1 V2 ਓਵਰ V1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਟੂ 100%, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या क्लियर है निगल? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. कोशिश करो इस वे ना जे फॉर्मूले याद रह जाए तो ज्यादा अपन सौखा होएगा, न्यूमेरिकल या एमसीक्यू तो शॉर्टकट करने सौखे लगणगे। थर्ड न्यूमेरिकल हैगा a 100 watt bulb and 500 watt bulb, they are joined in parallel to the main supply, which bulb will draw more current? उन्होंने कहा जी दो बल्ब आ, ठीक है, थोड़े को एक 100 और एक 500 पैरेलल च जोड़े आ, ठीक है, तो दसो जी दोनों विचों ज्यादा कहना करंट केड़ा लेगा। हुण इस न्यूमेरिकल नूं जे आपां अटैम्प्ट करनी है ना, अपने कोल बेटा उन्हें आ कहता कि भी इत्थे दो बल्ब आ गए, ठीक है जी, मेरे कोल एसएच दो बल्ब आ गए, बल्ब B1 ते B2 दोनों दे दोनों बल्ब जिहड़े तुसीं एसएच ओ पैरेलल च अटैच कीते आ मेन सप्लाई दे नाल, ठीक है। ते जदों इहनूं मैं पैरेलल च अटैच करांगा इन्हां च किहड़ी चीज सेम ते किहड़ी चीज डिवाइड? B same. हाँ जी, सेम की रहा Voltage. Voltage. वोल्टेज, ठीक है। P1 अपने को 100 आ गया, P2 अपने को 500 आ गया, V दोनों के अंदर अपने को सेम होएगा, ठीक है। ते उन्हें पूछा करंट केड़ा ज्यादा विड्रॉ करूं, हुण केड़ा फार्मूला लवां जिन्ना मैं इस चीज नु सोचां जी? P is equal to VI. P इक्वल टू VI. VI, चलो देख रहे हैं जी, we know that P equal to VI, ते V अपना सेम है ते P डायरेक्टली टू I हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओए क्लियर है कि दो तीन नहीं क्लियर है? Yes, sir. कुछ गूंगे बच्चे नहीं बोले, मैं क्या पूछ लवा? गूंगे बच्चे क्लियर है? नाम लेके पूछा ओ न्याणे हो? Yes, sir. नाम Clear, sir. Dear sir. चलो, सो ये तो फिर तुम्हारे को आ गया पर गिवन वोल्टेज, ठीक है, P डायरेक्टली टू I आ जाएगा। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट है 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब। मेरे को बल्ब दा जदों P और V आ गया, इस मतलब बल्ब दा R कट के रख लो, इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। उन्हें कहा जी 220 वोल्ट ते 100 वाट दा बल्ब जे मैं जोड़िया हुंदा है ना, ते उस बल्ब नूं तुसीं ऐसे च 220 वोल्ट दी थां ते 110 वोल्ट ना जोड़ता। उन्हें कहा जी कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। की करना आपां, की गिवन अपने कोल? V1 and V2 given and P2 निकालना है। बिल्कुल सेम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल जेड़ा आपां कीता फोर्थ पार्ट आही बन जू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ दे अंदर अपना सीधा फार्मूला लिख रहा, अपने को P2 वास्ते फार्मूला P1 into V2 over V1 दा स्क्वायर, आ सीधा फार्मूला लागू, अपना रिजल्ट इतो बन जाएगा। ठीक है जी? Yes, yes, sir. Yes, sir. चलो फिफ्थ क्वेश्चन चुने क्या जी, टू बल्ब्स दे आर मार्क्ड 220 and 100 watt and 220 volt and 50 watt,
P1 आ गया, V1 आ गया, P2 आ गया, V2 आ गया, they volt respectively, they are connected in series to 220 volt। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ। ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਨਾ 220 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵੋਲਟ ਤੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 220 ਵੋਲਟ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 50 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਵਾਂ ਨਾ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਬਲਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬਲਬ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚ ਤੇ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਬ ਦਾ P1 ਹੈਗਾ, V1 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਲਬ ਦਾ R1 ਆਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਬ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ 220 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਵੀ 220 ਆ, ਪਾਵਰ P2 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ। Yes, sir. ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਐਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਲਬ ਦਾ R1 ਤੇ ਇਸ ਬਲਬ ਦਾ R2 ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬ ਦਾ R1 ਤੇ R2 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲੈਨੇ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, P ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਈ V/R, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V1/P1 ਔਰ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ V2/P2, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੇ ਬਲਬ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਆ ਬਲਬ 1 ਤੇ ਬਲਬ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, I²RT ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ V²/R × T ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ V²/R × T ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ V²/R ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਲਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ I²RT। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ H ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ R ਤੇ ਹੋਗੀ। Yes, sir. ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਥੋਂ H ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ R ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਥੋਂ ਚੱਲਾ R ਤੇ P ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆ, V ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਆ H1/H2 ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ R1/R2 ਆ ਗਈ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ P ਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ P2/P1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ R ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੂ P1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ R2 ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੂ P2, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੂਮੈਰਿਕਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल 6 numerical 6 ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 6 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਆ 100 ਵਾਟ ਐਂਡ 500 ਵਾਟ ਬਲਬ, ਪਹਿਲੋ ਇਹ ਦੋ ਬਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ 500 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜੋ ਤੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਵਿਚ ਬਲਬ ਵਿਲ ਗਲੋ ਬ੍ਰਾਈਟਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਹੁਣ Yes, sir. ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 100 ਵਾਟ ਤੇ 500 ਵਾਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਾਏ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈਏ ਤੇ ਆਹੀ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਲਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਲਬ ਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਲਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100 ਤੇ 500 ਯਾਨੀ 1:5 ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ 1:5 ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5:1 ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 5:1 ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬਲਬ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਸੇਮ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਆਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਹੀਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ H1/H2 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਸੇਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਊ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਉਹ 5:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਆਜੂ ਬੇਟਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. 7th numerical ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ we have 30 watt 6 volt ਬਲਬ, 30 ਵਾਟ ਦਾ ਵਾ ਤੇ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਲਬ। ਠੀਕ ਆ, which we want to glow by a supply of 120 volt। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਬਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਵਾ ਤੇ 30 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 6 ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ 6 ਵੋਲਟ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 6 ਵੋਲਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲਬ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇਥੋਂ 110 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਓਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੱਲੂ ਬਲਬ? मेल्ट हो जाएगा सर्किट। ਉਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ, 220 ਵੋਲਟ ਨਾਰਮਲ ਆਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 40 ਵਾਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 40 ਵਾਟ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ 250 ਵੋਲਟ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਆ P = VI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰ V, ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ V × I, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ 40 ਵਾਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ 40 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 220 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 250 ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 30 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ 110 ਵੋਲਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ 30 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਐਚ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 30 ਵਾਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲੱਗ ਤੇ ਲਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾਣੇ ਪਏ। ਚਾਰਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਸਐਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਲਟ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 214 ਵੋਲਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, 214 ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। Yes, sir. Yes, sir. ਪੈਰਲਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ 6 ਵੋਲਟ ਸਾਂਭ ਜਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 6 ਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਆ 214 ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਦੂਜਾ ਬਲਬ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾ ਇਹ 6 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेरे क्वेश्चन च जो मैं कैलकुलेट करना मेनू जो बल्ब दे ਲਈ गिवन आ बल्ब वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ बल्ब ਦੀ ਪਾਵਰ गिवन ਆ 30 ਵਾਟ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ गिवन ਆ 6 ਵੋਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਲਬ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ देयरफॉर ਜੇ ਮੈਂ R1 ਕੱਢ ਲਵਾਂ V1 ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ P, ठीक है जी, अपने को आ गया 6 into 6 over 30, ठीक है। ये तो तुसी कर सकते हो कि तुम्हारे बल्ब दी रेजिस्टेंस कितनी है। क्लियर है नी गल? Yes, sir. Yes, sir. ते जे बल्ब दी रेजिस्टर आ गई हुण असीं कहने इन्नी रेजिस्टर वाला बल्ब जेड़ा इनू एक होर एडिशनल रेजिस्टर दे नाल जोड़ दियो सीरीज दे विच। यानी जे आपां आ लईए अपने कोल एस एच आ बल्ब दी रेजिस्टेंस होगी जिन्हों R1 लिखते पे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ R ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜੋੜ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 110 ਵੋਲਟ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ 6 ਵੋਲਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ। Yes, sir. Yes. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। I is equal to V over R plus R dash. I equal to V upon R plus R dash. Sir, ਜਿਹੜਾ additional register add ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ I ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ R ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। I equal to V over R plus R dash ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, I ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਆ, ਤੇ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਇੱਕ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ I is equal to V by R. ਕਰੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂ। I equals P by V. I equal to P by V. E ਕਿੰਨਾ ਤੇ V ਕਿੰਨਾ। P sir 30 ਤੇ V 6. ਚਲ ਬਿਲਕੁਲ P ਔਰ V ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ I ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ 6 ਵੋਲਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨੇ ਆ 110 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ 6 ਵੋਲਟ ਸਾਂਭਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 104 ਵੋਲਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ। Yes. यानी इस रजिस्टर वास्ते फिर मेरे को की आ गया, ਇਹਦਾ V भी आ गया, I भी आ गया, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 8 ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। पढ़ो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट्थ न्यूमेरिकल हैगा
ਉਹ ਚੋਂ क्वेश्चन च क्या कि resistance coil is made by joining in parallel two resistances each of 10 10 ओम ਦੀਆਂ दो resistor वायर हैगियां आपस ਦੇ ਵਿੱਚ पैरेलल ਚ जोड़ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ coil ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ an electric EMF of 1 volt is applied between the two end of the coil for 5 minutes. Calculate the heat produced in the heat produced और वो calorie च कढ़नी है बेटा बच्चे सौखा वा क्वेश्चन सिर्फ एक चीज ध्यान दे लो उन्हें अपन क्वेश्चन ये क्या कि भी तुसी ऐसा च एक coil तैयार कीती ਜਿਹੜੀ coil तैयार कीती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ resistor ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਦੋ resistor ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ coil ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इस coil ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ कहता जी सर्किट च अटैच किया और बैटरी सप्लाई ਉਹਨੇ कहते जी 1 वोल्ट आ रेजिस्टेंस मेरे को ਜਿਹੜੀ इंडिविजुअल आ ਉਹ 10 ओम आ ठीक है ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 वोल्ट ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ यस सर ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ 10 into 10 over 10 plus 10 5 ओम आ जूगी Yes, sir. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ 5 ओम ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਤੇ I ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ 5 minutes. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਕੋਇਲ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ 5 into 60 300 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ I square RT I square RT ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਟ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ओम ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓ H ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ H = I square RT ਹੁਣ I ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ V ਤੇ R ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ V square by R ਵਾਲਾ I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ V by R ਵਾਲਾ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ V square by R into T ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ VIT ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ 9th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ 9th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ heating coil of 2000 watt is immersed in an electric kettle यानी 2000 वाट ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2000 ਵਾਟ ਦੀ ਰੋਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਇਨ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ 1 ਲੀਟਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਰਮ 4 ਡਿਗਰੀ ਟੂ 100 ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਗਏ ठीक है दसूंगा उन्हें केड़े only 80% of thermal energy produced is used in raising the temperature of water ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ms delta t ms delta t ਉਹ ਚ s ਕਿਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ specific heat of water ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਆ ਨਾ 1 calorie ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਬੋਲੋ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਯਾਦ ਆ ਤੇ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ
80% of thermal energy in word लिखदा पिया बाद चो आपनों as such ਇਹਦੇ mathematical formula लिख ਦਿੰਨੇ ठीक है जी 80% of thermal energy यानी heat energy वो मेरे को as such यूज होएगी ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ heat energy required to raise temperature of water ठीक है therefore इथे आ जाओ अपने कोल 80% थर्मल एनर्जी दे वास्ते अपने क्वेश्चन च की दसिया जिहड़ी कॉइल दित्ती आ उस कॉइल दी पावर गिवन आ ते टाइम पूछया ते एनर्जी दा एक फार्मूला पावर इनटू टाइम भी चलदा Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਲਵਾ ਤੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਇਲ ਨੇ ਹੀਟ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ 80% ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ms T2 T1 ਆ ਜੋ Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ t ਕੱਢਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 100/80 into ms into T2 T1 over ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਧਰੋਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਆ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚ ਯੂਨਿਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ s ਗਿਵਨ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਸੀਂ ਜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 4200 ਜਾਊਲ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ पर डिग्री सेल्सियस कह दो या पर केल्विन कह दो आज सेम चीज होएगी क्लियर है निगल Yes, sir. Yes. चल इस फॉर्मूले में यूज करूंगे जी ते अपना टाइम जेड़ा वा वो कैलकुलेट हो जाएगा सेकंड दे अंदर कितना टेंपरेचर मेनू यूनिट कन्वर्ट करने की लोड़ नहीं ठीक है टेंपरेचर 4 ते 100 देता इसमें 96 डिग्री सेल्सियस कह दो या 96 केल्विन दी चेंज आई है ठीक है सो इथे मैं T1 नु पहलो 4 डिग्री तो केल्विन बनावा फिर 100 डिग्री नु केल्विन बनावा फिर माइनस करा वो जेड़ा केल्विन बनाया वा वो विचों कॉमन फैक्टर निकल ही जाना हुंदा हो जो क्लियर है न्यूमेरिकल Yes, sir. चल 10th न्यूमेरिकल सेगा 10th न्यूमेरिकल करना शुरू 10th Yes, sir. Yes, sir. चल 10th ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ resistance of each of the three wires joined as shown in figure is 4 ohm ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ resistor 4 ohm ਦੀਆਂ ਵਾ and each one can have a maximum power of 20 watt ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 4 ohm resistance ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੱਲੀ 4 ohm ਦੀ resistor ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਦਵਾਂ ਤੇ 20 ਵਾਟ ਤੱਕ ਜੇ ਪਾਵਰ ਉੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ 20 ਜਾਊਲ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਚ ਭੇਜਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਹੋਲ ਸਰਕਟ ਮੇ ਟੇਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਗਿਵਨ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਗਿਵਨ ਆ 4 ਓਮ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ 20 ਵਾਟ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 20 ਵਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਉਹ ਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ठीक है इन्हां दोनों का जो पैरेलल आ वो इहदे नाल एस सच मेरे को जो सीरीज च क्या इन्नी गल क्लीयर आ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हुण जे तां इन्हां चों इंडिविजुअली कोई एक देखा कल्ली लगी होवे नाल कुछ नहीं लग्या फिर ते 20 वाट पावर आ ते जे आ कॉम्बिनेशन आ फिर पावर कितनी लऊ जी किदा सोचिए ਸਰ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ
ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਓਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ 2 ਓਮ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਓਮ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਚਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। P is equal to I square R. P equal to I square R ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ R ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ। Yes. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ R ਹੋਗੀ, ਹੁਣ I ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਆ ਹਨਾ, I ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ we know that, ਇਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ we know that power equal to I square R for series, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ I ਸੇਮ ਆ, 2 ਓਮ ਤੇ 4 ਓਮ ਚੋਂ I ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ R ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ R ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਈ ਤੇ therefore P1 by P2 equal to R1 by R2 ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਾਂ 2/4 ਤੇ 1/2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ। Yes, sir. therefore ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ P1 ਆ ਗਈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਓਮ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਵਾਟ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ P2 ਮੇਰਾ ਜੇ 20 ਵਾਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ P1 ਤੋਂ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋਇਆ। Yes, sir. ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਵੀ P1 ਤੇ P2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ P1 ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਉਹ P2 ਆ, ਤੇ P2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਓਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਵਾਟ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ P1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜੂ। Yes, sir. ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੀ P2 ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ 20 ਵਾਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ P2 ਪਾਵਰ 20 ਵਾਟ ਆ ਤੇ therefore ਮੇਰੇ ਕੋਲ P1 ਪਾਵਰ 10 ਵਾਟ ਆ ਗਈ। Yes, sir. therefore ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਫੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਰਕਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ 20 plus 10 ਯਾਨੀ 30 ਵਾਟ ਦੀ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਆ ਜੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Clear ਹੈ sir. ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ 4-10 ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਭੇਜਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.